Good morning, student. Once again, we are continuing our online class. This is the 12th standard Biozoology, Unit 2, Chapter 5, Molecular Genetics. In this topic, this is the 11th video. In the past video, we discussed about the genetic code, salient features of the genetic code. இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஜெனட்டிக் கோடுன்னு போது டிஎன்ஏவில் இருக்கிறது, அதுக்கு இது எம்ஆர்என்ஏல இருக்கும்போது கோடான் ட்ரிப்ளட் கோடு, அது டிஆர்என்ஏ இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அன் ஆன்டி கோடான்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. நவ் இன் திஸ் சாப்டர், இன் திஸ் கிளாஸ் we are going to discuss about the tRNA molecule, that is the transfer RNA and the role of RNA tRNA in the protein synthesis. ஏன்னா புரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ல பார்க்கும்போது mRNA, tRNA, rRNA, all the three RNAs are involved in this process. The mRNA is the messenger RNA which carries the information from the DNA, that is called the transcription. Next process in the protein synthesis after the transcription is the translation. Here the tRNA and also rRNA are involved. இப்போ tRNA சொல்லும்போது பாருங்க, இந்த ஃபிகர் பாருங்க, this is the tRNA molecule. This is the tRNA molecule. tRNA, that is the transfer RNA. Transfer RNA ன்னு சொல்லுவாங்க. tRNA க்கு பேரு transfer RNA, are also called adapter molecule, also called as the soluble RNA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க பாரு, the transfer RNA are also called as an adapter molecule. It in a molecule of a cell act as the vehicle that pick up the particular amino acid that was scattered in the amino acid pool of cytoplasm. இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கீங்க, transcription that takes place inside the nucleus. After that the mRNA come to the cytoplasm. Cytoplasmத்துல amino acid pool, different kind of the amino acids are there. So according to the genetic code in the DNA, that means according to the triplet codon in the mRNA that was read by the ribosomal RNA, clear? The message goes to the tRNA. The tRNA going to pick up the particular amino acid from the amino acid pool to mRNA. Amino acid pool la irundhu particular amino acid எடுத்துட்டு போய் mRNA complex ட்ட கொடுக்கணும். அதுதான் tRNA. So that is called transfer RNA. அதான் work. இங்க பாருங்க, work of the tRNA that pick up the particular amino acid that was scattered in through the cytoplasm and also read the specific code of the mRNA molecule. mRNA ல இருக்கக்கூடிய code word that is called the triplet code, அதை படிச்சு அதுக்குரிய அமினோ ஆசிட் என்ன, நாம இந்த கோட் வேர்டு என்னங்கறத செக்கட் போர்ட்லயே பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஓகேவா, ஃபீனைல் அலனைனா, அலனைனா, அர்ஜினைனா, அஸ்பராஜினா என்னங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கோட் வேர்டு இருக்கும். சிங்கிள் அமினோ ஆசிட்ஸ் கேன் பி டினோட்டட் பை மெனி நம்பர் ஆஃப் த கோட் வேர்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. அந்த கோட் வேர்டு தான் mRNA இருக்கு. அதுக்குரிய கோட் வேர்டு என்னன்னு பார்த்து அதை அப்படியே போய் அமினோ ஆசிட்ல பூல்ல இருந்து எடுத்துட்டு வரதான் tRNAவோட வேலை. ஓகே, இப்ப பாருங்க, tRNAவோட ஃபங்க்ஷன் இதான். So that tRNA is called as an adapter molecule. Why that is called the adapter molecule? According to the code word present in the mRNA, it is going to pick up the amino acid from the amino acid pool of cytoplasm and give it to the mRNA. mRNA ல இருக்கக்கூடிய கோட் வேர்டுக்கு தகுந்தவாறு அதுக்குரிய தகுந்த அமினோ ஆசிட்டை போய் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறதுனால it is called as the adapter molecule. So இது ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चंसல கேட்பாங்க, which is called the adapter molecule, why is it called so, or how can you say that tRNA is an adapter molecule? Because it is going to adapt the particular amino acid according to the code in the mRNA. Okay, so this term was in the adapter molecule அப்படிங்கிற term first produce பண்ணது யாருன்னா Francis Crick அவர்தான். So the tRNA is an adapter molecule அப்படின்னு சொன்னவரு Francis Crick அவர்தான். இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த tRNA யோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா
2-dimensional clover leaf model அப்படின்னு சொல்றது முக்கியமான பாயிண்ட். clover leaf model of the tRNA for clover leaf மாதிரி இந்த ஒன்னு இந்த ஒன்னு இந்த ஒன்னு. இந்த சீட் கட்ல பாத்தீங்கன்னா கிளவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூ மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இது இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேரு clover leaf model of tRNA. இந்த மாடல் அதாவது 2-dimensional அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தவர் யாரு அப்படின்னா proposed by ராபர்ட் ஹாலி. ஓகே, ராபர்ட் ஹாலி. இது 1 மார்க் क्वेश्चनல கேட்பாங்க. The secondary structure of the tRNA depicted in இந்த ஃபிகர்ல கொடுத்திருக்கு looks like the clover leaf. பாருங்க, இது பேஸ், இங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு அப்படி இருக்கிறதுனால தான் clover leaf மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு பேரு clover leaf model அப்படின்னு சொல்லுது. In actual structure, the tRNA is a compact molecule which looks like a inverted L shape. Inverted L shapeல இருக்கும், தலைகீழாக திருப்பி வைக்கப்பட்ட L shapeல தான் இருக்கும். Okay, the clover leaf model of the tRNA shows the presence of 3 arm. நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த clover leaf model அப்படிங்கறத ப்ரொபோஸ் பண்ணவரே ராபர்ட் ஹாலி. அந்த clover leaf model தான் இந்த படத்துல கொடுத்திருக்குது. ஆக்சுவலா இதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா inverted L structure. It is a single strand. Single strand tRNA become folded. Helix வேற, folded வேற. இப்ப DNA ல பாத்தீங்கன்னா 2 polynucleotide strand become helix with one another. ஆனா tRNA பாத்தீங்கன்னா single polynucleotide strand but become folded அப்படின்னு சொல்றோம். So that it was looking like an inverted L structure. The clover leaf model of the tRNA ன்னு பார்த்தோம்னா it has the 3 arm. It has the 3 arm. என்னென்ன பாருங்க, DHU arm அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. DHU இத பாருங்க, இந்த படத்துல பாருங்க, இந்த படத்துல பாருங்க, இந்த இடம் DHU arm. That means the D loop. இன்னொன்னு என்ன, ரெண்டாவது middle arm அப்படின்னு சொல்றது, middle arm. அடுத்து என்ன, TC arm அப்படின்னு சொல்றது. இந்த middle arm அப்படிங்கறது தான் ஆன்டிகோடான் சொல்றது, ஆன்டிகோடான் பைண்டிங் ஏரியா. This is the இந்த D loop அப்படின்னு சொல்றோமே, இந்த D loop per amino alkyl binding loop. The D loop அல்லது DHU அப்படிங்கிறது amino alkyl binding loop. இந்த middle arm அப்படிங்கிறது antibody binding loop. இன்னொன்னு ribosome binding loop. That is the T loop. பாத்துக்கோ, D loop, middle arm, T loop. இது இல்லாம ஒரு variable loop ஒன்னு இருக்கு, variable loop. That is the anticodon. சரில, middle sorry variable loop னு சொல்றது a small lump. ஓகேவா, மொத்தம் 3 ஆம் தான். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி tRNA அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் பட் த ஃபோல்டட் ஸ்ட்ரக்சர். இங்க பாருங்க, இங்க ஆரம்பிச்சு இப்படியே வந்து இங்க ஒரு ஃபோல்டிங், அப்புறம் இங்க ஒன்னு, அப்புறம் இங்க ஒன்னு, இங்க ஒன்னு வந்து அப்படியே இப்படி முடிஞ்சிடும். So it is a single polynucleotide strand but it become folded. அப்படி folded ஆகும்போது தான் இந்த 3 ஆர்ம் ஃபார்ம் ஆகுது. மொத்தம் 4 ஆர்ம், அதுல 3 வந்து மேஜர். ஒன்னுன்னா டி லூப், இன்னொன்னு டி லூப், இன்னொன்னு ஆன்டிகோடான். இந்த டி லூப் இஸ் த அமினோ அக்கைல் பைண்டிங் லூப். அடுத்தது ஆன்டிபாடி ஆன்டிகோடான் பைண்டிங் லூப். அடுத்தது டி லூப், தட் இஸ் த ரிபோசோம் பைண்டிங் லூப். இது இல்லாம ஒரு ஸ்மால் ஆர்ம் இருக்கு, அதையும் கொடுத்துருக்குது. DHU arm, middle arm, இன்னொன்னு TC arm. The arms have loop such as the amino alkyl binding loop. First one என்ன, இந்த DHU, that is the D loop அப்படிங்கிறது amino alkyl binding loop. ரெண்டாவது anticodon loop. மூணாவது ribosomal binding loop. நாலாவது small arm. In addition to that shows a small lump, that is the extra loop, extra arm அல்லது variable arm. மெயினா 3 தான், amino alkyl binding loop, anticodon loop, அடுத்தது ribosomal binding loop. இது இல்லாம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்ம் அல்லது வேரியபிள் ஆர்ம் அப்படின்னு சொல்றோம். By the folding of tRNA, the tRNA actually is a single strand. நல்லா புரிஞ்சுங்க, the single strand
molecule of tRNA become folded. அதனாலதான் இந்த clover leaf model வந்துச்சு. Okay, right. The amino acid is attached to one end, that is called the amino acid acceptor end, that is opposite to the anticodon area. Anticodon loop க்கு நேர் ஆப்போசிட்ல. And the other end consists of the 3 anticodon molecule. நல்லா கவனிச்சீங்க. ஒரு end என்ன amino acid attach ஆகுது, அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல இருக்கான anticodon end. இங்க பாரு, இதான் anticodon binding site னு கொடுத்துங்க பாரு. இது anticodon binding site, அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல amino acid. So the amino acid binding site is here. இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல என்ன சார் அப்படின்னா anticodon binding loop. அதுதான் the anticodon that are going to corresponding to the codon present in the mRNA. mRNA ல இருக்கக்கூடிய code word க்கு corresponding code word is here, so that is called as the anticodon. இந்த anticodonக்காகத்தான் இந்த anticodonக்கு தகுந்த amino acid இங்க வந்து அட்டாச் ஆகும். இப்ப ஃபார் an example இங்க GAA ன்னு போட்டிருக்கும். இப்ப GAA ன்னா கொஞ்சம் போய் பாருங்க, நம்ம அந்த இது போட்டோம்ல செக்கட் போர்ட்ல பாருங்க, GAA அப்படின்னா குளுட்டாமிக் ஆசிட். இங்க பாரு கொடுத்திருக்கு GAA குளுட்டாமிக் ஆசிட். அப்ப இங்க என்ன ஆசிட் வந்து ஆட் ஆகும்? குளுட்டாமிக் ஆசிட். This is an anticodon end. In the anticodon end is corresponding to the code word seen in the mRNA. அப்ப இங்க என்ன anticodon அதுக்குரிய amino acid is picked up here. அப்போ the amino acid with attached with the tRNA, that is called the charged tRNA. இல்லைன்னா uncharged amino acid இல்லாம வெறுமனே tRNA இருந்துச்சுன்னா that is uncharged tRNA. After reading the code from the mRNA, the tRNA going to pick up the particular amino acid. So that is called the tRNA amino acid complex. Whenever the tRNA amino acid complex is formed, that is called charged amino acids. Okay, நம்ம இங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு எண்ட்ல anticodon இருந்தா அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல amino acid வந்தாங்க. The anticodon pair with the codon of mRNA, ensuring that the correct amino acid is incorporated in the growing polypeptide. இங்க என்ன anticodon? mRNA ல இருக்கக்கூடிய கோட் வேர்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங் கோட் வேர்டு இங்க இருக்கும். அப்போ அந்த பர்టిక్యులர் அமினோ ஆசிட்ஸ் பிசிறு இல்லாம போய் எடுத்துட்டு வரும். anticodon pair with the codon of mRNA, resulting that the correct amino acid is incorporated. mRNA ல இருக்கக்கூடிய கோட் வேர்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங் கோட் வேர்டு ஹியர். அப்ப அதுக்குரிய எக்ஸாக்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் போய் பிசிறு இல்லாம எடுத்துட்டு வரும். By which the polypeptide chain is formed. Okay va? 4 different regions of the double stranded RNA are formed during the folded process. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. 4 different region of double stranded RNA, அதாவது சிங்கிள் ஸ்டாண்டா இருக்கிறது by folding become the double stranding சொன்னேன். அதுல 4 different ஏரியான்னு சொல்லி சொன்னோம். 4 different. அந்த 4 differentங்கிறது என்னது? இங்க பாரு, இது என்னது? அமினோ அக்கைல் பைண்டிங் ஏரியா. இது என்னது? ஆன்டிகோடான். இது என்னது? ரிபோசோமல் பைண்டிங் ஏரியா. இது ரெண்டுக்கு நடுவுல வேரியபிள் ரீஜியன். இப்படி 4 பார்ட், 4 ஆர்ம் ஃபார்ம் ஆகுது. 4 different region of double stranded RNA are formed. Modified bases are especially common in tRNA. Modified bases na அந்த wobbling hypothesis சொன்னோம் இல்லையா? wobbling base, wobbling position அப்படினு சொன்னோம் இல்லையா? இங்க கொடுத்திருப்பாங்க பாரு. wobbling between the anticodon and the codon allow some tRNA molecule to read the more than one codon. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 பொசிஷனை விட்டுட்டு மூணாவது பொசிஷன்ல வரக்கூடிய நைட்ரஜன் பேஸ் may be varied. அது ஸ்லைட் அட்ஜஸ்ட் ஆகும். அதான் wobbling hypothesis நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? wobbling between the anticodon and codon allow some tRNA molecule to read the more than one codon. அதனால தான் சீக்கிரமா வேலை முடியுது.
அதனால தான் சீக்கிரமே வேலை முடியுது. அதான் ஊப்ளிங் ஹைபோதீசிஸ் நம்ம சொன்னோம். ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 பொசிஷன் ஆஃப் த கோட் வேர்ட் இஸ் ஹைலி ஸ்பெசிபிக். மற்றது ஸ்லைட்டா அட்ஜஸ்டபிள் ஆகும், ஃபிளெக்சிபிலிட்டியோட தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஓகேவா? இங்க நல்லா கவனிங்க. The process of addition of amino acids to RNA is called as the amino acylation or the charging. tRNA ஓட பர்டிகுலர் அமினோ ஆசிட் போய் ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு தான் பேரு அமினோ அகிலேஷன் அல்லது சார்ஜிங். அப்பதான் that is charged tRNA. ஓகே, இங்க பாரு, as the result the product is called as the amino acyl tRNA, that is the charged tRNA. இது ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चनல கேட்பாங்க. What do you mean by the charged tRNA? Whenever the particular amino acid is going to bind with the particular tRNA, now the tRNA is called as the charged tRNA or also called as the amino acyl acylation. Amino acylation அல்லது charging. Without the amino acylation, tRNA is known as the uncharged tRNA. Amino acid இல்லாம வெறுமனே tRNA மட்டும் இருந்துச்சுன்னா that is called uncharged tRNA. மறந்துடக்கூடாது. If the 2 such tRNA are brought together, a peptidal bond formation is favored the energetically. ஒவ்வொரு tRNA ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலத்தை எடுத்துட்டு வரும். இப்போ ஃபார் an example, ஏங்கிற tRNA ஒரு அமினோ ஆசிட் எடுத்துட்டு வரும், பிங்கிற tRNA ஒரு அமினோ ஆசிட், இரண்டுக்கு நடுவில் என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும்? பெப்டைடு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். Whenever if 2 such tRNA are brought together, peptide bond formation is favored energetically. Number of amino acids are joined by the peptide bond to form the polypeptide. அதான் எத்தனை கோடு வேர்டு mRNA இருக்கோ அத்தனை கோடு வேர்டுக்குரிய tRNA வந்து அமினோ ஆசிட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ how many number of code word in the mRNA, corresponding number of amino acids are also arranged by which their polypeptide chain is formed. Say, in amino acylation is catalyzed by the enzyme amino acyl tRNA synthetase. இந்த பாருங்க, இந்த பாயிண்ட், இது tRNA மாலிகுல், இந்த tRNA மாலிகுலோட அமினோ ஆசிட் வந்து சேருது. அப்போ whenever the amino acids are going to bind with the tRNA, that is called amino acylation. That process was catalyzed by the amino acyl synthetase. It is an endothermic reaction. Is associated with the ATP hydrolysis. Endothermic, heat release of. Okay, ATP molecule become hydrolyzed to ADP and the energy is released for the formation of amino acid tRNA complex. Already நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? 20 different kind of the amino acids. இங்க பாருங்க. அப்போ 20 different kind of the amino acyl tRNA synthetase are known. 20 different kind of the amino acid. அப்போ 20 different kind of the amino acyl tRNA synthetase are formed. The power to recognize the codon in mRNA lies in the tRNA and not attached to the amino acid molecule. நல்லா கவனிச்சு. இந்த tRNA amino acid complex உருவாகுது. The power to recognize the codon on the mRNA. mRNA கோட் வேர்டு இருக்கு, அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணதா போய் tRNA போய் அமினோ ஆசிட் எடுத்துட்டு வரும் இல்லையா? The power to recognize the codon in mRNA lies in the tRNA, not in the amino acid molecule. அமினோ ஆசிட் மாலிகுல்ல கிடையாது. இதுக்குரிய எனர்ஜி tRNA கிட்ட தான் இருக்கு, மறந்துடக்கூடாது. ஓகே, நல்லா பாருங்க. ரொம்ப முக்கியமானது charging of tRNA. How does the tRNA become charged? எப்படி tRNA ஓட அமினோ ஆசிட் சேருது? இங்க பாரு, amino acyl tRNA synthetase with the amino acid with the ATP molecule. Okay, இது amino acyl synthetase, இது amino acid, அதோட triphosphate molecule ATP. அப்ப என்ன ஆகும்? இங்க பாரு, அமினோ அடினலிக் ஆசிட், அமினோ அக்கைல் அடினலிக் ஆசிட்,
அமினோ அக்கைல் டிஆர்என்ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் சிந்தசிஸோட அந்த என்சைம் அமினோ அக்கைல் டிஆர்என்ஏ சிந்தடேஸ் அதோட அமினோ ஆசிட்ஸும் ட்ரைபாஸ்பேட் மாலிகூல்ஸும் சேருது. அப்ப என்ன ஆகும்னா அமினோ அக்கைல் அடினலிக் ஆசிட் அதோட டிஆர்என்ஏ சேருது. அப்ப 2 ஏடிபி மாலிகூல். ஃபைனலா என்ன ஆகுது அமினோ அக்கைல் டிஆர்என்ஏ சிந்தடேஸ் தனியா வந்துடும். அடுத்தது அமினோ ஆசிட் போய் இதோட அட்டாச் ஆகும். இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு இங்க இதுல போட்டிருக்கேன். நல்லா பாருங்க. ஸ்டெப் 1 இதான் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஏடிபி மாலிகூல் என்சைம். இந்த ப்ராசஸ் தேவையான என்ன எனர்ஜி ஏடிபி மாலிகூல். அமினோ ஆசிட்ஸ் என்ன என்சைம் அமினோ அக்கைல் டிஆர்என்ஏ சிந்தடேஸ். In the presence of amino acyl tRNA synthesis, the ATP becomes spent. Now the amino acids going to be formulated. Enago amino acid, AMP and enzyme and the pyrophosphate. Other end ATP ingirudhu AMP ah maarudhu. Adenosine triphosphate ingirudhu adenosine monophosphate ah maarudhu. Appo amino acid, AMP, enzyme plus PPI pyrophosphorate. இப்ப பாரு AA plus AMP plus E plus tRNA. ஓகே, இப்போ முதல்ல அமினோ ஆசிட் ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு அப்புறமே தான் அது டிஆர்என்ஏ போய் சேருது. இப்போ என்ன என்சைம் அமினோ அக்கைல் அடினலேட் என்சைம். இங்க என்ன சொன்ன அமினோ அக்கைல் டிஆர்என்ஏ சிந்தடேஸ். அமினோ அக்கைல் டிஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் where catalyze the amino acids. Okay, combined in the form. அடுத்தது ஸ்டெப் 2ல இந்த அமினோ ஆசிட் with the adenosine monophosphate with the tRNA என்னாகும் அமினோ அக்கைல் tRNA. that is the charged amino acid. charged tRNA. இங்க என்ன பேரு அமினோ அக்கைல் tRNA சிந்தடேஸ். இங்க அமினோ அடினலேட் என்சைம். அமினோ அக்கைல் அடினலேட் என்சைம். நல்லா கவனி. இதத்தான் இங்கேயும் கொடுத்திருக்காங்க. அமினோ அக்கைல் tRNA சிந்தடேஸ் என்சைம், அமினோ அக்கைல் tRNA சிந்தடேஸ் என்சைம், அமினோ ஆசிட்ஸோட ட்ரைபாஸ்பேட் மாலிகூல். அப்ப என்னாகும் அமினோ அக்கைல் அடினலிக் ஆசிட் வித் அமினோ அக்கைல் tRNA அமினோ அக்கைல் அடினலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது. அது யார் கூட போய் ரியாக்ட் பண்ணும் tRNA கூட. இங்க ATP to ATP. Okay, as a result of that amino acyl tRNA பாரு பிளஸ் சார்ஜ்டு tRNA. இந்த அமினோ ஆசிட் போய் இதுல ஒட்டிக்கிச்சு. ஓகேவா? ரைட். இப்படிதான் சார்ஜிங் ஆகுது. அதத்தான் நம்ம இங்க ஈக்குவேஷன்ல எழுதியிருந்தோம். நல்லா கவனி. அமினோ ஆசிட் வித் ATP adenosine triphosphate enzyme. அந்த என்சைமுக்கு பேரு அமினோ அக்கைல் tRNA synthetase. In the presence of magnesium, amino acids are processed. Now the pyrophosphorate வெளியில போயிடுது. இந்த amino acids with AMP going to bind with the tRNA. tRNA கூட ஆட் ஆகுது. அப்ப tRNA கூட ஆட் ஆகும்போது அந்த tRNA become charged னு சொன்னோம். amino acids going to bind with the tRNA. அப்ப பாருங்க என்ன என்சைம் அமினோ அக்கைல் அடினலேட் என்சைம். இங்க என்ன சொன்னோம் அமினோ அக்கைல் tRNA சிந்தடேஸ். இங்க அமினோ அக்கைல் அடினலேட் என்சைம். அப்போ tRNA அமினோ ஆசிட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுது. பிளஸ் AMP அது தனியா ரிலீஸ் ஆயிடும். பிளஸ் என்சைம். ஓகேவா? ரைட். பை தி வே the tRNA amino acid complex that is called the charged tRNA. charged tRNA. இப்ப இதுதான் charged tRNA. இதுதான் charged tRNA. இப்ப tRNA with amino acid. That is the charged tRNA. இந்த charged tRNA தான் going to read the code word in the mRNA. mRNA ல இருக்கக்கூடிய code word க்கு தகுந்த மாதிரி the code word present in the mRNA can read by the ribosomal RNA. So அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் tRNA போய் எடுத்துட்டு வரும். ஓகேவா? மறந்துடாதீங்க. So the tRNA is an adapter. இந்த படம் மட்டுமே இங்க பாரு functions of tRNA கேட்கலாம்,
which is called adapter molecule கேட்கலாம். clover leaf model அப்படிங்கிறது 3 மார்க் கேட்கலாம். அதுல என்னென்ன லூப் இருக்கு clover leaf modelல what are the different arm அப்படின்னா amino acyl binding loop, அடுத்தது ribosomal binding loop, அடுத்து anticodon binding loop, இது இல்லாம ஒரு smaller variable loop சொன்னோம் இல்லையா? ரைட். இதுல பாத்தீங்கன்னா the process of amino acid bind with the tRNA is called amino acylation அல்லது charging. அப்ப tRNA amino acid இல்லாம இருந்துச்சுன்னா the tRNA without amino acid, that is called uncharged tRNA. amino acid and tRNA ஒண்ணா இருந்தா that is called the charged tRNA. Suppose the tRNA without the amino acid, that is called uncharged tRNA. In the amino acids bind with the tRNA can be catalyzed by amino acyl tRNA synthase. ஓகேவா? மறந்துடக்கூடாது. ரைட். இதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்திருப்பேன். இங்க பாரு. இது நம்ம ஊப்ளிங் ஹைபோதீசிஸ் பார்த்தோமா? இங்க பாரு mRNA types of RNA பார்த்தோம்னா mRNA messenger RNA provide as the template for the translation. rRNA ribosomal RNA structural and catalytic during the replication transcription so translation. இதே tRNA பார்த்தீங்கன்னா the tRNA are also called sRNA or the soluble RNA. The tRNA also called as the sRNA, also called soluble RNA, bring the amino acid for the protein synthesis for the to read the genetic code. This is nitrogen base, messenger RNA, sequence of nitrogen base. This is the ribosomal RNA, large subunit, smaller subunit. அடுத்தது tRNA, transfer RNA. Okay, the transfer RNA னு பாக்கும்போது அதோட amino acid attach ஆயிருக்கும். அதாவது charged tRNA அப்படினு சொல்றோம். The Francis Crick proposed the presence of adapter molecule that read the code and link with the amino acids. The tRNA is called as adapter molecule because anticodon loop that has the base of complementary to the codon. இங்க பாரு anticodon loop that has base as complementary to the codon. அதுல amino acid acceptor end. இந்த anticodon இருக்கு பத்தியா? இந்த anticodon இதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோடைட் சீக்வென்ஸும் mRNA இருக்கக்கூடிய ட்ரிப்ளெட் கோட் அதனுடைய நியூக்ளியோடைட் சீக்வென்ஸும் ஈக்குவல். அதுல அமினோ ஆசிட் அக்செப்டார் எண்ட் இருக்கு. அமினோ ஆசிட் அக்செப்டார் எண்ட் தான் வருது. அதே போல ரிபோசோம் பைண்டிங் ஏரியா, அதே போல என்சைம் பைண்டிங் ஏரியா. ஓகே, என்சைம் பைண்டிங் ஏரியா, அமினோ ஆக்கைல் பைண்டிங் ஏரியான்னு சொல்றது. இது ஆன்டிகோடான், இது ரிபோசோம் பைண்டிங் ஏரியா. இதுக்கு ரிபோசோம் பைண்டிங் ஏரியாவுக்கும் ஆன்டிகோடான் ஏரியாவுக்கு நடுவில் தான் ஒரு ஸ்மால் ஆர்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஓகே, தாபார் இதுதான் இன்வெர்டட் எல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஃபார் இனிஷியேஷன் த அனதர் டிஆர்என்ஏ இஸ் கால்ட் த இனிஷியேட்டர் ஆர்என்ஏ. தேர் இஸ் நோ டிஆர்என்ஏ ஃபார் த ஸ்டாப் கோடான். ஸ்டாப் கோடானுக்கு எதிராக வராது. எது யூஏஏ, யூஏஜி, யூஜிஏ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் கோடான் கிடையாது. அதனால there is no tRNA, there is no tRNA for the stop codon. stop codon என்னன்னா UAA, UAG, UGA அதுக்கு உண்டான tRNA அமினோ ஆசிட் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது. செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர்லன்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் a clover leaf model. 3D ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்த்தோம்னா that is a inverted L shape, inverted L shape. ஓகே, மறந்துடக்கூடாது. For initiation there is another tRNA is called initiated tRNA சொன்னோம் இல்லையா. இதுதான் இங்க போட்டதே தான், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான். இதுதான் க்ளோவர் லீஃப் மாடல்னு சொல்றோம். இது எல் ஷேப்டு, இதை வச்சு தான் க்ளோவர் லீஃப் மாடல். அதேதான் இங்கேயும். இங்க என்னது கோடான ஏயு, ஏஜியு, ஏஜியுனா இங்க ஆன்டி கோடானா ஏக்கு யுராசில், இங்க ஜிக்கு சைட்டோசின், யுராசிலுக்கு அடினைன். ஓகே,
அதே போல அப்ப என்னாகும் சீரைன் வரும் ஆன்டிகோடான் UCA கோடான் என்ன AGU அப்ப இங்க சீரைன் இங்க UAC mRNA UAC அப்படின்னா இங்க த்ரையோனைன் வரும் ஓகே இப்போ இந்த tRNA ல பார்த்தோம்னா இட் இஸ் த அமினோ ஆசிட் அக்செப்டார் எண்ட் இது ஆன்டிகோடான் எண்ட் இது ரிபோசோமல் பைண்டிங் எண்ட் இது அமினோ அக்கைல் என்சைம் பைண்டிங் ஏரியா அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ரைட் இப்போ இந்த tRNA ஸ்ட்ரக்சர் மட்டுமே பாருங்க 3 மார்க்ல கேட்பாங்க இதான் உப்புல் பொசிஷன் ஏன் இது உப்புல் பொசிஷன்ங்கிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2ங்கிறது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 2 இஸ் ஹைலி ஸ்பெசிபிக் இந்த தேர்ட் ஒன் வந்து சஃபல் ஆகலாம் ஓகே பர்టిక్యులர் அமினோ ஆசிட்க்கு தகுந்த மாதிரி சோ தட் இஸ் கால்ட் தி உப்புல் பொசிஷன் இந்த ஆமுக்கு பேர் என்ன ஆன்டிகோடான் பைண்டிங் ஃபார்ம் ஆன்டிகோடான் ஸ்டெம் இதுக்கு பேர் என்ன ஆன்டிகோடான் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்றது இங்க என்னது தைமிடின் சூடோயூரிடின் அண்ட் சிஸ்டிடின் அதான் இந்த டி லூப் அதாவது ரிபோசோம் பைண்டிங் ஏரியா டோட்டலா இட் இஸ் tRNA மாலிகுல் இந்த டயகிராத்தை நல்லா பார்த்துக்கோ இது ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चंसல கேட்பாங்க அதே போல என்டையர் tRNA இஸ் a adapter molecule 5 mark the tRNA is a adapter molecule because it is going to adapt the particular amino acid according to the mRNA code word so இந்த tRNA ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகே வரக்கூடிய எக்ஸாம்ல நான் கேட்பேன் கேர்ஃபுல்லா பாத்துங்க அதே போல இந்த 3 ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா இதத்தான் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனா போட்டுருக்கேன் so tRNA காம்ப்ளெக்ஸ் நல்லா பாத்துங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we are discussing about the translation இப்போ as a result of the transcription mRNA ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சைட்டோபிளாஸ்முக்கு வந்துருச்சு அதோட போய் ரிபோசோம் ஆட் ஆகும் ரிபோசோம் ஆட் ஆகிதான் அந்த கோட் வேர்டை படிக்கும் படிச்சு tRNA கிட்ட சொன்னோன்னே tRNA going to pick up the particular amino acid according to the code word in the mRNA அப்பதான் ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்டா சேர 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 பெப்டைடல் செயின் ஃபார்ம் ஆகும் that become the polypeptide it become the protein அப்ப இந்த புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் உடைய செகண்ட் ஃபேஸ் என்ன சார் அப்படின்னா translation protein synthesis உடைய second process is the translation that will discuss in the next video